ਇਹ ਦਿਓਰ ਮੇਰਾ ਬੈਠਾ ਜ਼ੁਬੈਰ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਸੀ। ਖਿੜਕੀ ਆ ਵੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੇਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖਿੜਕੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੋ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਾ देखो ना कि कुछ अगों सानू कोई दलील होवे या अगों सानू सेफ्टी है या अगों सानू ये समझे कि फड़िया गया तो चलो असी रिलैक्स हो जाइए। पंजाब पुलिस वाले या CCD वाले बड़े मार के ने, बड़ियां गल्लां ने, दावे ने, लेकिन कोई पता लगे जे कोई साडा भी काम बने। जिहड़ियां घरों नहीं निकलियां वो सड़कां ते रुल गईयां ते दुनिया ने कहना रुलां दा की फायदा होया जे तुहानू इंसाफ ही नहीं मिलिया। ये तमाशा ही है ना साढ़े वास्ते। असी कल नूं गल करिए उन्हें कहना लैके टुर पईयां, असी की लब्भा जे, कुछ लब्भा जे। जिस हालत में हमने उनको देखा है ना, वो टाइम वो हम नहीं बयान कर सकते किसी को भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ताक़ुब। नाज़रीन, इस वक्त ज़िला शेखुपुरा थाना बी डिवीज़न की हदूद में मौजूद हूं। यहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश है, जहाँ पर जो है एक खिड़की की वजह से जो है बाप और बेटे को गोलियाँ मारकर छल्ली कर दिया गया। यानी कि इससे पहले एक भाई को कत्ल किया गया और उसके बाद जो मुद्दई मुकदमा था उसको और उसके बेटे को गोलियां मारकर छलनी कर दिया गया, जिसमें बाप जो है मौके पर ही दम तोड़ गया, मगर बेटा जो है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में जो है हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। आए चलते हैं फैमिली की जानब और उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या जो है एक खिड़की की वजह से जो है पेश आया, इसके पीछे क्या हक़ाइक़ है और ये लड़ाई की वजह क्या बनी। आए चलते हैं और बात का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मकतूल जो है तारिक महमूद उनकी अहलिया के साथ मौजूद हूँ, जो कि इस वक्त बेबसी की तस्वीर बनी जो है वो आज मीडिया के सामने बैठी हुई हैं। यानी कि आज जो ऐवानों में बैठे हुए वो लोग जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि मज़लूम जो है उसका साथ दिया जाएगा, मगर आज ये मेरी बहन जो है किस कदर जो है वो ज़ारों कतार रो रही हैं, परेशान हैं, जिनके घर के वाहिद कफ़ील जो है तारिक महमूद, जिनको बेदर्दी के साथ जो है कत्ल कर दिया गया और उनका एक बेटा जो है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में जो है हस्पताल में जो है ज़ेरे इलाज है। इनसे सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये सारा अफसोसनाक वाक़या किस तरीके से रूनुमा हुआ कि ये एक खिड़की से शुरू होने वाली लड़ाई जो है जिसमें तकरीबन 2 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं। एक इनका शोहर और उससे पहले इनके शोहर का जो भाई है उसको भी फायर मारे गए और कत्ल कर दिया गया। इनकी तरफ बढ़ते हैं और बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हौसला करें, अल्लाह की ज़ात आपको सब्र जमील अता करे। ये बहुत बड़ा दुख है, ये क्या मामला है, ये कौन लोग हैं जिनके साथ ये आपका मामला चल रहा है कि आपके शोहर को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है? ये लड़ाई असल से कहाँ से इसका आगाज़ हुआ था? लड़ाई सोने पुत्र कोई भी नहीं है, एक खिड़की है जी उत्थे भी वो गलत ने, ये नहीं कि वो सही ने, गलत सी उत्थे भी शुरू तो। बस खिड़की दिओर मेरा बैठा जुबैर, ये घर की खिड़की सी। खिड़की आ भी गली 'च रही है, ये नहीं कि वो किसी दे सेन वाल नहीं या किसी दे किसी चीज़ वाल नहीं है, सिर्फ एक गली 'च वे। लेकिन बस वो ये नहीं सी पता कि ये खिड़की साढ़े दो बंदे दो जाना लै जानियां ने। कोई असी किसी दे अगे कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ एक हुकूमत पिछे, पुलिस पिछे। मियाँ मेरे ने कहना कि कोई बच्चों का कोई भी अमल दखल नहीं है, असी किसी दे नाल कोई ना ज्यादती करनी, ना असी मारना, ना असी कुटना, बस कानून के दायरे च रह के सारे काम होने ने। सामने भी वो आते रहे ने, देखते भी रहे हैं। कौन है वो लोग, किधर रहते हैं? इधर ही रहते हैं? हाँ जी, इत्थे ही रहिंदे ने, जुबैर दे घर दे लागे, सामने हमसाए ने इन्हां दे, नाल भी घर वे, सामने भी घर ने। पहले भी रेंट ते दिते से, हुण आप रिहाइश कर लई सी। लेकिन वही ना कि कोई ना कोई उस बाबे ने, आरफ ने कोई ना कोई तमाशा ला छड़ना। ये नहीं कि असी तंग सी,
ਸਾਰਾ ਗਲੀ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਹਮਸਾਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਖਿੜਕੀ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਉਹੀ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ख़त्म ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਕਿ ਚਲੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਫੈਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤਰੀਕ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿ ਮੁਦਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਮਦਈਏ ਤੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬਾਲੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਘਰ ਬਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਘਰ, 2 ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁਰਨਾ ਸਾਡਾ? ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ CCD ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਐਸੀ ਮਖਲੂਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 20 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। अगर करना होवे थे, नीयत ना करना होवे थे। इसके पास तो बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी है। एक सुई जो है वो गुम हो जाए तो पुलिस तो वो भी ढूंढ निकाल ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, 24 ਦਾ, ਉਹ 20 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਵੇਰ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਚਲੋ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਅੱਪੜ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੈਰ ਲੱਗੇ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਕਲੋਨੀ ਰੋਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਦਿਓਰ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਦਾ, ਕਿ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵਾਕਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਲਾ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਤਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤਰੀਕ ਸੀ, 9 ਵਜੇ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 9 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। 11:30 ਵਜੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਰੀਖ ਹੁਣ ਕੀ ਪਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਮਾ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਫੇਰ ਬੁਲਾਇਆ। 2 ਵਜੇ ਫੇਰ ਬੁਲਾਇਆ, 1:45 ਵਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀ ਸਭ ਦਾ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। 3:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਡ ਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਸੇ ਗਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ, ਬਲਾਲ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਵੀ। ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ
ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ, ਪੁਲਿਸ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਬਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੋਗੇ। ਆਖਰੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆਖਰੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਓ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਹਤਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤੀਆਂ, ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਸਟਰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਰਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਈਅਤ ਸੀ, ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਲਾਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਮ, ਬਥੇਰੀ ਆਵਾਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਆਈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, 4 ਸੁਣੀਆਂ 4 ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੜ ਗਿਆ ਘਰ ਦਾ ਕਫੀਲ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਗਈਆਂ। ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰੁਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਾ ਜੇ? ਕੁਛ ਲੱਭਾ ਜੇ? 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਧੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲੀ, ਮੈਂ ਰੁਲੀ। ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜੀ, ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਬਸ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਤਲਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਫਸਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਦਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤਦ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਖਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੀਗਾ, ਨਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ, ਨਾ CCD ਤੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ। ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹਕੂਮਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਈਏ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਈਏ ਜਾ ਕੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਰੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੋਵੋ ਤੇ ਤਦ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਮਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਮਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁੱਦਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਦੇਣਾ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿਓ? ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਠਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਦਵੋ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 50 ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਗਵਾ ਲਏ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਅੱਗੇ? ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਨ ਦਈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰੋ ਧੋ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨੀ। ਡੀਪੀਓ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਡੀਪੀਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਘਰੋਂ 9 ਵਜੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ? ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਸ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਾਨ ਕਾਇਮ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਨਾ। तो ये ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹੱਥੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੱਥੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਪੀ ਲੈ ਦਰਦ ਵੇ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸੁੱਝਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਖਤਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਧਮਕੀਆਂ ਵਗੈरह लगाई जा रही है। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਥੜੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, 2 ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਧੋਣ ਟੁਰ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन के आपने मकतूल की जो अहलिया है उनकी गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, जो कि इस वक्त शदीद गम में मुब्तला हैं और गम व गुस्से का इजहार भी कर रही हैं कि इनके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा, जो इंसाफ के तकाज़े हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा। जबकि डीपीओ शेखूपुरा साहब जो हैं वो बड़े बड़े दावे करते हैं इंसाफ के हवाले से कि वो जो है इंसाफ फराहम करते हैं। जब आप अपनी मीटिंग्स करते हैं तो वहाँ पर आप अपने जवानों को तलकीन करते हैं कि आपने जो है मज़लूम का साथ देना और जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होना है। मगर बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि यहाँ पर जब तक पुलिस को आप लाल पीले नोट नहीं दिखाएंगे तब तक पुलिस आपके साथ स्टैंड नहीं लेगी। मगर इनका मुतालबा ये है कि ये भी जो है पंजाब की बेटी हैं और ये पंजाब की रिहायशी हैं, पंजाब की रहने वाली हैं। ये ज़िला शेखूपुरे का इलाका है जहाँ पर एक खिड़की से शुरू होने वाली लड़ाई जो है, जो अब तक तकरीबन 2 जानें जो हैं वो ले चुकी हैं, मगर इनको इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा। जब इनका शोहर जो है वो हयात थे तब ये अपील करते रहे कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, हमें सिक्योरिटी दी जाए, हमें थ्रेट्स हैं, मगर उसके बावजूद जो है पुलिस उन्होंने यहाँ से एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी, मगर इनको सिक्योरिटी नहीं दी। आज जब 2 जानें चली गई हैं तो इनके घर के बाहर एक पुलिस एहलकार खड़ा कर दिया गया है कि तुमने यहाँ पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं। मगर ये लम्हा फ़िक्री है कि जब इंसाफ के लिए लोग जो हैं वो दर बदर धक्के खाएंगे और अपीलें करेंगे तो रियासत मदीना की बात की जाती है। अगर ये रियासत मदीना है तो इसका फ़ैसला आप लोगों ने करना है। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा जो है मकतूल की बेटी से बात करेंगे और उनसे सारे हक़ाइक़ उनसे जानते। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे।